ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ नहीं है, इन्होंने अज टैक्स नहीं पे किया होया, नजायज ये है। इस रमन कुमार का नाम लिया जा रहा, जिन्ने भी इत्थे ट्रांसपोर्टर उन्होंने लोग कहा जा रहा कि ये साडे तो पिछले 5 साल रिश्वत लैके ते साडियां टैक्स चोरी गड्डियां चलवाउंदा रहा। पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर ने मंगलवार को देर रात अमृतसर के इंटरनेशनल बस स्टैंड पर छापामारी की, जहां पर उन्होंने ट्रांसपोर्टरों से बातचीत भी की। इस दौरान सामने आया है कि अमृतसर के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ड्राइवर रमनदीप ट्रांसपोर्टरों से पैसे लेकर अवैध तौर पर बसें जाने देता है। लोगों ने खुलकर इसका नाम भी लिया। आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में ट्रांसपोर्ट माफिया को लेकर नेताओं की आपस में खासी बहसबाजी भी हुई थी। पंजाब में माफिया राज है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी माफिया को जड़ से मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट माफिया इस कदर हावी है कि कोई भी पार्टी आती है तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, हर बार वार्निंग तो दी जाती है, लेकिन फिर ये ट्रांसपोर्ट माफिया उसी तरह चलने लगता है, जिसका कारण ये हुआ कि रोडवेज लगातार कंगाल हो गई और ये ट्रांसपोर्ट माफिया लगातार अमीर होता गया। रमनदीप का नाम सामने आते ही ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने रमनदीप से पूछा कि वह यहां पर क्या करता है, तो उसने बताया कि वह यहां पर ड्राइवर के तौर पर आरटीए के साथ लगा हुआ है। जानिए पूरा मामला क्या है। मामला अज सवेर ते गड्डियां चैक कर रहे सन कि जिन्हां ने टैक्स चोरी किया वो गड्डियां नूं इहो कहा जा रहा है कि टैक्स तारो, जे नहीं कोई टैक्स तारदा रोड ते चलाउंदे तो गड्डियां नूं जुर्माने पाए जा रहे, गड्डियां बंद कीतियां जा रहीआं। किन्नियां बसां च बंद कीतियां गईआं जी? अज लगभग 15 तो 20 बसां जिहड़ियां बंद कीतियां जिन्हां ने टैक्स चोरी किया। हुण असीं इत्थे आए आ अमृतसर दे विच, जिथे आके ट्रांसपोर्टर कह रहा भी असीं इत्थे रिश्वत दे के पिछले 20 सालों तो चला रहे तो टैक्स दे ही नहीं रहे, तो फिर कित्थों रेवन्यू आऊगा, कित्थों साडी जिहड़ी ट्रांसपोर्ट हो वजूगी। जिहड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया इहो ही ट्रांसपोर्ट माफिया और किहड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया कि तुसीं किहड़े मुलाजम दा नाम ले रहे जे? एक मिनट मेरा नाम इधर आओ, की नाम तुहाडा? मेरा नाम रमनदीप है। रमनदीप किहड़ी पोस्ट ते जे तुसीं? मैं ड्राइवर हां सर, आरटीए ड्राइवर नहीं, तुसीं किहड़े महकमे जी? मैं पंजाब पुलिस दे विच किहड़े रैंक ते? एएसआई। एएसआई तुसीं डेपूटेशन ते आए जे? इस रमन कुमार का नाम लिया जा रहा, जिन्ने भी इत्थे ट्रांसपोर्टर उन्होंने लोग कहा जा रहा कि ये साडे तो पिछले 5 साल रिश्वत लैके ते साडियां टैक्स चोरी गड्डियां चलवाउंदा रहा, असीं टैक्स नहीं तारदे रहे। जो भी दोषी पाया गया, पहला तो जिन्हों ने टैक्स चोरी किया उन्होंने हदायत है कि वो टैक्स तारन सारे का सारा, तो जे मुलाजम दोषी पाया गया यदि विजिलेंस इंक्वायरी होगी, यदि जायदाद की जिन्नी भी जायदाद बनी होगी वही भी इंक्वायरी होगी, तो जे वाकई आमदन वध यदि जायदाद बनी होगी तो यदि जायदाद कुर्क होगी। ये पहली सरकार नहीं कि जिहड़ा दोषी वो बाजेगा पैसे दे के निकल जाएगा। ये देखो जे असीं अद्धी रात तुरे फिरते, सानू पंजाब के लोगों ने आस नाल वोट पाई आ कि सिस्टम चेंज होवे। ਜਿਹੜਾ भी मंत्री बनता रहा, MLA बनता रहा, उन्हें महीने पत्तियां सैट कीतियां इन्हां रवायती पार्टियां वाले ने। जे अकाली दल की सरकार बनी उन्होंने आके लुटना शुरू करता, जे पिछली कांग्रेस की सरकार आई सिर्फ पब्लिसिटी करते रहे, किसी को कोई हक नहीं दवाया गया। साडी जिहड़ी ट्रांसपोर्ट आ उन्होंने दिनों दिन लुट्टण ते कुट्टण वाले ध्यान किया इन्हां ने। आ वेखियो हुणे कार्रवाइयां होणगीਆਂ, सब कुछ होएगा, विजिलेंस नूं इंक्वायरी देवांगे ते एक जिन्नियां बसां टैक्स चोरी वालियां सारियां ते कार्रवाई होएगी, नहीं तो सवेर तो ये आपदे टैक्स तार देने। इन्हां नूं चेतावनी है, जिन्नियां भी बसां किसी नूं नहीं बख्शिया जाएगा। चोर मोरियां बंद होणगीਆਂ। अज जे अमृतसर शहर दे विच चैकिंग होई आ ते कल नूं बठिंडे पटियाले सारे शहरां दे विच चैकिंग करांगे। भावें बसां हुण साबका मुख्यमंत्री दियां, साबका मंत्री दियां, साबका MLA दियां, क्योंकि इन्हां दियां सरकारां रहियां, इन्हां आपे कानून बनाए, आपे आपदे हक च कानून बना ले। वो कानून है ईमानदार सरकार बनी है श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई दे विच, सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच ईमानदार सरकार है। तो जिहड़े पिछले कानून है ना, जिहड़े छिक्के ते टंग करदे रहे, सारा कुछ बंद होवेगा। असी अज एक्टिविटी करके विखाई है तो कल तो होर तेज करांगे। जिहड़ी वेखो कित्थों पैसे आने आ, जदों लुट खो रही कुछ मुलाजम लड़ के कर रहे आ। मैं पहले ही कहा ही
ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਰਪਾਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਬੂ ਆਊ ਆਪੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਰਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਓਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ। ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਦੀ ਗੱਡੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ? ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਭਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਗਈ ਰਮਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ। ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਉਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ। ਕੌਣ ਬਚਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ? ਦੱਸੋ ਬਾਈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੱਪੂ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਰ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਚੱਬੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਰ ਦੇ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਸਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਗਏ ਆ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸ ਤਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਚਲਵਾਉਂਦਾ ਏ? ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਆ ਜੀ। ਆਓ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਤਾ, ਬੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਹੋਇਆ ਕੁਝ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਵੈਂਡਾਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਓ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ? 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਖੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ? ਭਰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਬੈਠਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜਨ ਔਰ ਚਲਾਨ ਫੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8-10 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੂਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਵੜ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ। ਉਸ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀਆਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਲੱਗਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੁੱਛੋ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਢਾਓ, ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਢਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਏ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀਕਦੇ ਸਾਰ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਯਾਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਕਰਜਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ? ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਲੀਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਈ ਜੰਮੂ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, Facebook ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਫੜੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ, ਖੋਲੋ Facebook। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਬੰਦੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।